بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سمے کی بات ہے، ونایک نگر نامک گاؤں میں 65 سال کی ایک عورت لیلاوتی رہتی تھی۔ وہ اپنے 2 بیٹوں اور ان کے پریواروں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ لیلاوتی کو سوادشٹ کھانے کھانے کا بہت شوق تھا۔ اسے اچھے کپڑے پہننے کا، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جب اس کے بیٹے کام پر نکل جاتے، اس کی بہویں اپنے کام میں ویست ہو جاتی، مگر لیلاوتی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بڑی بہو، او بڑی بہو، ادھر آؤ ذرا۔ جی ماں، بولیے۔ ارے کیا تم مجھے وہ گلاس دے سکتی ہو جس میں پانی رکھا ہوا ہے؟ لیلاوتی بہت آلسی تھی، اپنے بازو میں پڑا ہوا گلاس بھی وہ اٹھا نہیں سکتی تھی۔ وہ ہر بار ایسے ہی کر کے کسی نہ کسی کو بلاتی اور انہیں پریشان کرتی۔ اس کی بہویں اس کا کہنا تو مان لیتی تھی، مگر وہ بھی بہت پریشان رہتی تھی، کیونکہ اسے کھانے کا بہت شوق تھا۔ جب اچھا پکوان پکتا تھا تو وہ خود رسوئی گھر میں جا کر دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا پک رہا ہے۔ ارے بہو سنو، تم کیا پکا رہی ہو؟ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے۔ پھر جب لیلاوتی کی بہوؤں نے کھانا بنا لیا تو وہ انتظار کرتی تھی کہ وہ رسوئی سے باہر کب آئیں گی۔ وہ رسوئی میں جا کر سبھی پکوان دیکھتی تھی، ایک ایک کر کے انہیں سونگھتی تھی، اور پھر کٹوری میں سامان بھر کر چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ بھوجن کے سمے بہویں پہلے سب کو کھانا پروستی تھی، مگر جب ان کی باری آتی تو کھانا کم پڑ جاتا تھا۔ انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ کھانا کم کیسے پڑ جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو ان کے پتی انہیں غصہ بھی کرتے تھے کہ کیوں انہوں نے صحیح ماترا میں کھانا نہیں بنایا ہے۔ ایسا دیکھ کے لیلاوتی من ہی من خوب ہنستی، مگر وہ اپنے بیٹوں کو کچھ نہیں کہتی تھی کہ وہ اپنی پتنیوں سے ایسے کیوں بات کر رہے ہیں۔ پھر ایک دن لیلاوتی کے بیٹے بازار سے کچھ مٹھائیاں لے کر آئے، اور وہ مٹھائیاں انہوں نے اپنے بچوں کے لیے رکھ دی۔ لیلاوتی سے تو رکا ہی نہیں گیا، وہ اپنے پوتے پوتیوں کے پاس آئی اور مٹھائی کا ڈبہ ان سے لے لیا۔ سنو بچوں، یہ مٹھائیاں میں تم لوگوں میں برابری میں بانٹوں گی۔ چلو اپنی آنکھیں بند کرو اور اپنا ہاتھ آگے کرو بچوں۔ ایسا سن کر بچوں نے ویسا ہی کیا جیسے ان کی دادی ماں نے کہا۔ پھر لیلاوتی نے اس ڈبے میں سے کچھ مٹھائیاں چپ چاپ اپنے پاس رکھ لی اور باقی کی مٹھائیاں بچوں کو دے دی، اور پھر چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہی نہیں، وہ تو اپنی بہوؤں کی ساڑیاں بھی چراتی تھی۔ جب اس کی بہویں ساڑیوں کو تار پہ سوکھنے کے لیے ٹانگتی، وہ چپ چاپ ساڑیاں لے جاتی۔ اس کی بہویں پریشان ہو جاتی کہ ایسا کس نے کیا ہے۔ انہیں لگتا کہ ساڑیاں کہیں گم ہو گئی ہیں۔ ماں جی، آپ نے میری لال ساڑی دیکھی کیا؟ میں کئی سمے سے ڈھونڈ رہی ہوں مگر مجھے مل ہی نہیں رہی۔ میں نے اسے سوکھنے کے لیے تار پہ ڈالا تھا، کیا آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں بہو، میں نے نہیں دیکھی۔ مجھے لگتا ہے وہ پڑوس کی رادھا نے ایسا کچھ کیا ہے۔ کل میں نے وہ ساڑی اس کے پاس دیکھی تھی۔ ہاں ماں جی، میری ساڑی بھی گم چکی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ رادھا کا ہی کام ہے۔ تم دونوں کو اس کے پاس جا کر بات کرنی چاہیے۔ ایسا بول کر اس نے اپنی بہوؤں کو بہکایا۔ جیسا ان کی ساس نے کہا، وہ دونوں اپنی پڑوسی رادھا کے پاس گئیں اور لڑنے لگیں۔ رادھا کی تو کوئی غلطی ہی نہیں تھی، اور انہیں لڑتا دیکھ لیلاوتی دور سے ہنسنے لگی۔ ان کو تو پتا ہی نہیں چلے گا کہ یہ میں نے کیا ہے، دیکھو کیسے لڑ جھگڑ رہی ہیں۔ لیلاوتی ایسے ہی اپنے پریوار میں سب کو تنگ کرتی۔ پھر ایک دن جب وہ کھانا کھا رہی تھی، لیلاوتی کو بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کہ اگلے ہفتے دشہرا آ رہا ہے، اور وہ چاہتی تھی کہ سب لوگ نئے کپڑے خریدیں۔ جی ماں، ہمیں کپڑے خریدنے چاہیے، اور ہاں ابھی ساسو ماں بھی آ رہی ہیں، تو کیا آپ ان کے لیے بھی کپڑے خرید لیں گی؟ وہ دشہرا منانے آ رہی ہیں۔ یہ سن کر لیلاوتی ناراض ہو گئی۔
उसे जलन मच रही थी कि वह क्यों आ रही है। आने दो उसे, मुझे पता है यहाँ से उसको कैसे भगाना है। अगले दिन लीलावती अपने कमरे से बाहर आई और उसने अपने बेटों और बहुओं को किसी का इंतजार करते हुए देखा। वह सब वरांडे में खड़े थे। हे भगवान, देखो कैसे ये लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या इन्होंने मेरा इंतजार ऐसे किया है कभी? हे भगवान। फिर लीलावती के बड़े बेटे की सास वहां पधारी और जैसे ही वह अपनी गाड़ी से उतरी, बच्चे भागे दौड़े उनके पास गए। पुष्पा बच्चों के लिए और बाकी सब के लिए कई उपहार लाई थी। वह बच्चों के लिए खिलौने और बेटियों के लिए साड़ियां लाई थी। पुष्पा ने लीलावती को भी एक सुंदर सा बस्ता भी दिया। लीलावती ने वह बस्ता तो कबूल किया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई और फिर बाहर आई। बाहर आकर उसे स्वादिष्ट खाने की सुगंध आई तो वह सोचने लगी कि बहुत कुछ बना है, मगर उसे जलन भी मच रही थी। ये देखो, इन बहुओं ने मेरे लिए कभी इतने सारे स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। अभी मैं इनको मजा चखाती हूँ। फिर ऐसा सोचते हुए वह इंतजार करने लगी कि कब उसकी बहुएं रसोई से बाहर आएं। जैसे ही वह दोनों रसोई से बाहर आईं, चुपचाप लीलावती रसोई घर में चली गई और पकवान में उसने खूब सारी मिर्च डाल दी। फिर जैसे ही सबने खाना शुरू किया, सब लोगों से खाया ही नहीं गया। सबको खूब मिर्च लग रही थी। सब तो पानी के लिए तड़पने लगे, मगर लीलावती ने तो खाने को छुआ तक नहीं था। मगर उसे ऐसा लगा कि सबको शक हो जाएगा कि उसने कुछ गड़बड़ की है, तो वो भी नाटक करने लगी कि उसे भी खूब मिर्ची लगी और पानी के लिए तरसने लगी। मगर पुष्पा को शक हुआ। पुष्पा ने लीलावती को कुछ ना खाते हुए देख लिया था। उसे ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। पुष्पा ने लीलावती पर नजर रखनी शुरू कर दी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। पुष्पा ने ऐसा देखा कि लीलावती बच्चों से मिठाइयां चुराती है और अपनी बहुओं की साड़ियां चुराकर उस बस्ते में रखती है। उसने यह भी देखा कि वह चुपचाप रसोई में जाके सब्जियां कटोरी में भरकर चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। इन 10 दिनों में पुष्पा को लीलावती के बारे में बहुत कुछ पता चला। फिर एक दिन जब सब लोग घर पर थे, पुष्पा ने सोचा कि ये सही वक्त है कि उसे सबको बताना चाहिए कि इस घर में क्या चल रहा है। लीलावती, सुनिए, क्या आप वो बस्ता ला सकती हैं जो मैंने आपको दिया था? मैं आपको वापस लौटा दूंगी। फिर ऐसा कहकर पुष्पा झट लीलावती के कमरे में गई। लीलावती तो पुष्पा से पहले जाने की कोशिश कर रही थी, मगर असफल रही। पुष्पा ने वो बस्ता खोला और सब लोग उसके अंदर देखकर हैरान रह गए। उसमें कई प्रकार की मिठाइयाँ, बहुओं की साड़ियाँ, आईना और पैसे थे। वह ये सब अपने परिवार वालों से चुराती थी। लीलावती, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बहुएं और तुम्हारे पोता और पोती, ये तुम्हारा परिवार है, ये किसी और के नहीं है। ये तुम्हारा परिवार है लीलावती। तुम्हें क्या लगता है कि ये सही कार्य है जो तुम इतने दिनों से कर रही हो? माँ, आप ऐसा क्यों कर रही थी? इसी कारण से बच्चे हमेशा आपसे परेशान रहते थे। माँ, आपको नहीं लगता कि जब हम काम से घर आते हैं तो हम थके हुए होते हैं, और आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? माँ, आप सबके साथ खुशी खुशी रह सकती हैं। आपने सबको कितना परेशान किया है। माँ जी, आपने ही हमें राधा के बारे में बताया था। वो मेरी कितनी अच्छी दोस्त थी। आपके झूठ की वजह से अब मेरी दोस्ती भी उससे टूट गई है। माँ जी, हमने आपका बहुत ख्याल रखा। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं हमारे साथ? लीलावती को अपने से कम उम्र के लोगों को ऐसा कहते हुए बहुत बुरा लगा। ज्यादा बुरा इसलिए लगा कि वह उसके खुद के परिवार वाले थे। उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत कर रही थी और उसने सबसे माफी भी मांगी। उस दिन से लीलावती अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती थी। वह अपनी बहुओं का भी खूब ख्याल रखती थी। वह अपनी बहुओं की काम करने में मदद भी करती थी।
ऐसा सब देखकर पुष्पा भी बहुत खुश हुई कि उसके रहते रहते लीलावती का हृदय परिवर्तन हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने पास मौजूद जिंदगी से संतुष्ट रहना चाहिए। उम्र के साथ हमें अपना व्यवहार भी बदलना चाहिए, नहीं तो इससे हमारे अपनों को चोट पहुंच सकती है।